Good morning students. I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are start our unit number 2nd. In this unit, we are studied the material, labor and overheads, that is direct material, direct labor, direct expenses and overhead or on cost. Overhead on cost, it is also known as indirect expenses, indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Indirect expenses include factory expenses, administrative expenses, and selling and distribution expenses are studied in previous lecture. In our today's lecture, we are going to discuss the new content of this unit, that is classification of costs, cost sheet, objective of cost sheet and advantages of cost sheet. Here classification of costs. Costs are classified in different ways according to the purpose of classification. The important ways of classifications are: first, by nature or elements. Costs are classified as material cost, labor cost and other expenses. Each element is sub-classified, for example, material into raw material, components, spare parts, packaging material, etc. This classification is important as it helps to find out elements of total cost of production and valuation of work in progress. It means that the costs are classified according to the nature or elements of cost. In this classification or elements, we consider the material into raw material, components, spare parts, packaging material, etc. The elements of the classification of this cost is helpful for uh, total production and valuation of work in progress. यामध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, तर कॉस्टचं क्लासिफिकेशन हे त्याच्या नेचरवरती केलं जातं. मग नेचरमध्ये आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं की एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. डायरेक्ट एक्सपेन्सेसमध्ये आपण पाहिलं की मटेरियल कॉस्ट असेल, लेबर डायरेक्ट मटेरियल असेल, डायरेक्ट लेबर असेल किंवा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतील. हे सर्व खर्च किंवा हे एक्सपेन्सेस हे कशानुसार क्लासिफाईड केले जातात, तर नेचरनुसार क्लासिफाईड केले जातात. याचा हेल्प कशासाठी होते किंवा हे बेनिफिशियल कशासाठी आहे, तर टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अँड व्हॅल्युएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तर यामध्ये आपलं प्रोडक्शन जे काय झालेलं आहे त्याची कॉस्ट असर्टेन करण्यासाठी आपल्याला याचा बेनिफिट किंवा हेल्प किंवा मदत मिळते. त्याचबरोबर आपण यामध्ये जे आपलं काम चालू आहे किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग चालू आहे त्याचं व्हॅल्युएशनसुद्धा, म्हणजेच वर्क इन प्रोग्रेसचं व्हॅल्युएशन करण्यासाठी सुद्धा याचा आपल्याला काय केले जाते, मदत मिळाली जाते. नेक्स्ट आहे सेकंड, बाय फंक्शन्स. कॉस्ट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द broad division of activity, that is production, administrative, selling and distribution. In the cost sheet, total cost is split up according to these functions as direct and indirect. आता फंक्शन्सवरून याचे काय केले जातात, तर काही एलिमेंट्स किंवा क्लासिफिकेशन कॉस्टचं केलं जातं. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर जे डिव्हिजन केलं जातं ते त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीनुसार केलं जातं. मग प्रोडक्शन साठी येणारा खर्च असेल, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हमध्ये होणारा ऑफिस एक्सपेन्सेस असतील किंवा प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर, फिनिश्ड गुड्स तयार झाल्यानंतर तो सेल करण्यासाठी जो काही खर्च येईल तो सुद्धा इथं फंक्शन्समध्ये कन्सिडर केला जातो. त्यातून आपण काय करतो, तर टोटल कॉस्ट जो आहे तर टोटल कॉस्टचा आपण स्प्लिटअप म्हणजे डिव्हिजन करून त्याच्यानुसार त्याचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपण असर्टेन करत असतो. हे एक इथं आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर थर्ड आहे
As direct and indirect costs are mainly classified as direct cost and indirect cost. Direct cost companies of direct material, direct labor and direct expenses. We know these three elements in our previous lecture. We are also studied these three elements. Whereas indirect cost or overhead expenses are those expenses which cannot be directly attributed to any particular product or unit of service, by they are of general in nature and incurred for the organization as a whole. मग यामध्ये आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट हे दोन त्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत. डायरेक्ट कॉस्ट जो असा किंवा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस जो असा की एखाद्या पर्टिक्युलर जॉब युनिटसाठी तो काय केला जातो तर दिला जातो किंवा खर्च केला जातो. त्याचबरोबर यामध्ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कन्सिडर केला जातो जे की पूर्ण बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी आपण काय करत असतो खर्च करत असतो, त्याला इनडायरेक्ट कॉस्ट इथं कन्सिडर केलं जातं. त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं ते म्हणजे फॅक्टरी रेंट. फॅक्टरी रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस ॲज वेल ॲज टाईम कीपर्स वेजेस असतील हे सुद्धा इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेसमध्ये कन्सिडर केले जातात. फोर्थ पॉईंट आहे बाय व्हेरिएबिलिटी. कॉस्ट आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू their variations in relation to the volume of production. Some costs vary directly in proportion to the increase or decrease in production. Some costs are such that they are neither constant nor they are vary in direction proportion to the volume of production. Hence, the costs are classified as fixed, variable, and semi-variables. यामध्ये कॉस्ट जी आहे ती तीन प्रकारात विभागली आहे. एक म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट असेल आणि सेकंड म्हणजे व्हेरिएबल आणि थर्ड म्हणजे सेमी व्हेरिएबल. जे की फिक्स्ड कॉस्ट म्हणजे एक कॉन्स्टंट खर्च तुम्हाला काय करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण रेंटचं उदाहरण घेऊया की फॅक्टरी रेंट आहे ते काय आहे फिक्स्ड आहे की दर मंथली आपल्याला फॉर एक्झाम्पल 10,000 काय करायचं आहे रेंट द्यायचा आहे, तर हा झाला फिक्स्ड खर्च. व्हेरिएबल खर्च असा खर्च की जो तुमच्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनवरती अवलंबून आहे. तुमचं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्क्रीज झालं तर तुमचा व्हेरिएबल खर्च जो आहे तो वाढणार आहे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी झालं तर व्हेरिएबल कॉस्ट तुमची कमी येणार आहे. त्याचबरोबर सेमी व्हेरिएबल खर्च जे आहेत ते सुद्धा यामध्ये कन्सिडर केले जातात. आता याची काही एक्झाम्पल जर पाहिली तर फिक्स्ड कॉस्ट जो की फॅक्टरीमध्ये मॅनेजर सॅलरी असेल, रेंट असेल, इन्शुरन्स ऑफ फॅक्टरी बिल्डिंग असेल, ऑफिस एक्सपेन्सेस असतील, बँक चार्जेस असतील एक्सेट्राला आपण काय म्हणतो तर फिक्स्ड कॉस्ट म्हणतो. व्हेरिएबल कॉस्ट कशाला म्हणायचं तर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट असेल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असेल, पॉवर कन्झ्युमेबल स्टोअर्स असतील म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी असेल, हे तुमची काय आहे व्हेरिएबल कॉस्ट आहे. म्हणजे डायरेक्ट मटेरियलमध्ये तुम्ही मटेरियल किती खरेदी करताय त्याच्यावरती तुमचा कॉस्ट ही काय करणार आहे ठरणार आहे किंवा ठरवली जाणार आहे. त्याचबरोबर डायरेक्ट लेबर असतील जे की तुमच्या कंपनीमध्ये किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणारी व्यक्ती असेल, त्या व्यक्तीचा जो काही पगार असेल किंवा त्या स्ट्रेंथ जे आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे तुमचा काय असणार आहे व्हेरिएबल कॉस्ट डिपेंड असणार आहे. त्याचबरोबर पॉवर कन्झ्युमेबल स्टोअर्स असतील, मग त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी असेल किंवा तुमच्या फॅक्टरीमध्ये पुरवला जाणारा पॉवर सप्लाय असेल त्याच्या कन्झम्पशनवरती तो काय येणार आहे तर खर्च येणार आहे किंवा जे काही पॉवर कन्झम्पशनचं तुम्हाला बिल येईल ते कसं असणार आहे. जर समजा फॉर एक्झाम्पल या महिन्यामध्ये तुम्ही जास्त कन्झ्युम पॉवर केली तर त्याचं बिल हे जास्त येणार आहे. पुढच्या मंथमध्ये कन्झम्पशन कमी असेल तर बिलसुद्धा तुमचं पॉवर कन्झम्पशनचं कमी येणार आहे. याला म्हटलं जातं व्हेरिएबल कॉस्ट. सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट कशाला म्हणतात तर फॉर एक्झाम्पल टेलिफोन चार्जेस आहेत जे तुम्ही ऑफिसमध्ये किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हमध्ये यूज करता ते सेमी व्हेरिएबलमध्ये कन्सिडर केले जातील. मग फॉर एक्झाम्पल टेलिफोन चार्जेस असतील, सॅलरी पेएबल टू सुपरवायझर्स असेल, त्याचबरोबर कॉस्ट कंट्रोल असेल, त्याचबरोबर क्लासिफिकेशन असेल, फिक्सिंग सेलिंग प्राईस असेल, त्याबरोबर असेल ते म्हणजे बजेट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल असेल, मार्जिनल कॉस्टिंग असेल,
त्याचबरोबर मॅनेजरियल डिसिजन असेल, यासाठी जे काही खर्च लागतील ते सेमी व्हेरिएबलमध्ये कन्सिडर केले जातील. त्याचबरोबर आपण पाहिलं की जे खर्च आहेत ते कसे कन्सिडर केले जातात, फिक्स्ड, व्हेरिएबल आणि सेमी व्हेरिएबलमध्ये. याला म्हटलं जातं द कॉस्ट्स आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू व्हेरिएबिलिटी ऑफ द कॉस्ट्स. Next, introduction to cost sheet. Cost sheet means cost sheet is a statement of expenditure incurred on production for given period and thus designed to show the detailed costs of output or production during the period. It is a document which provides for assembly of the detailed cost of cost center or cost units. It is a detailed statement of showing the subdivision of cost arranged in a logical order under different heads such as prime cost, work cost, cost of production, and presented to management. The information is obtained from financial books and store records. If such a statement records sales and profit also, it is a production or output statement or account. This system of costing is generally adopted where an undertaking is engaged in producing only one type of product or a few grades of the same product. Unit of output are homogeneous or they can be measured by common units. म्हणजे कॉस्ट शीट हे एक स्टेटमेंट आहे की ज्यामुळे आपल्याला डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिळते. कशाची? तर जो काही प्रोडक्ट आपण मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे त्या मॅन्युफॅक्चरिंगची कॉस्ट इथं आपल्याला काय केली जाते, समजली जाते. यासाठी कॉस्ट शीट प्रिपेअर केलं जातं. आता कॉस्ट शीट प्रिपेअर करताना काय काय गोष्टी लक्षात घ्याव्यात किंवा त्या कशा पद्धतीत अरेंज केल्या जातात ते इथं आपल्याला सांगितले. त्यामध्ये डिफरंट हेड्स आहेत. यामध्ये आपण प्राईम कॉस्ट बघत असतो किंवा शोधत असतो, वर्क कॉस्ट असते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असतं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड असतं. ह्या सर्व गोष्टी आपण पुढे शिकणार आहोत. ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम कॉस्ट शीटचा शिकणार आहोत त्यावेळेस तुम्हाला या गोष्टी बारकाईनं अभ्यासता येतीलच. परंतु त्याच्या आधी याचं बॅकग्राऊंड माहीत असणं गरजेचं आहे की यामध्ये आपण काय करणार आहे, जे काही खर्च आहेत ते त्या त्या हेडखाली आपण ठेवून किंवा ॲड करून त्यानुसार त्याची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काय करणार आहे, डिटरमाइन करणार आहे. हे एक इथं आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे किंवा लक्षात घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर हे जी कॉस्ट शीट प्रिपेअर करण्याची सिस्टम जी आहे ती कोण अडॉप्ट करतं, तर जो मॅन्युफॅक्चरिंगशी रिलेटेड आहे अशा ऑर्गनायझेशन किंवा कन्सर्न किंवा बिझनेस ह्या कॉस्ट शीटसाठी किंवा कॉस्ट शीट प्रिपेअर करत असतात की ज्यांचं प्रोडक्ट हे होमोजिनियस आहे, एकसारखं आहे, एक जिन्सी आहे. त्याचबरोबर ते मेजॉर्ड कॉमन युनिट्समध्ये करता येतात. अशा ठिकाणी कॉस्ट शीट प्रिपेअर केली जाते. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ कॉस्ट शीट. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट शीट, फर्स्ट पॉईंट, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट. आता यामध्ये ॲज पर द इंट्रोडक्शन वर आपण पाहिलं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किंवा कॉस्ट शीटचा बेनिफिट आपल्याला कशासाठी आहे, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शोधण्यासाठी किंवा टोटल कॉस्ट किती आलेला आहे आपल्या प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी पर युनिट किंवा टोटल कॉस्ट आपण त्यामध्ये फाइंड आउट करत असतो. हीच ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यातून आपल्याला निदर्शनास येतील. यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे डिटरमाइनिंग कॉस्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कॉस्ट शीट इज टू ऑब्टेन अन ॲक्युरेट प्रोडक्ट कॉस्ट. इट गिव्स यू बोथ द टोटल कॉस्ट अँड कॉस्ट पर युनिट ऑफ ए प्रोडक्ट. Cost sheet is provide or the main object of cost sheet is to obtain a correct price of the product. It gives you both total cost of product as well as cost per unit of a product. कॉस्ट शीटमध्ये आपण काय फाइंड आउट करतो, तर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आणि कॉस्ट पर युनिट ऑफ प्रोडक्ट आपल्याला काय होत असते, माहीत होत असते किंवा कॉस्ट शीट प्रिपेअर केल्यानंतर आपण ते फाइंड आउट करत असतो. त्याचबरोबर सेकंड पॉईंट आहे फिक्सिंग सेलिंग प्राईस. इन ऑर्डर टू फिक्स द सेलिंग प्राईस ऑफ प्रोडक्ट
you need to create a cost sheet so you can see the details of its production cost. आता यामध्ये cost sheet helps to fixing the price of goods or product. It helps the management to fixing the price of product because we calculate or we ascertain the cost of product or uh, cost per unit. So according to the data provided by the cost sheet or cost accountant to the management with the help of cost sheet, uh, it will uh, it will help the management for fixing the price of the product. Third, I cost comparison. It helps the management compare the current cost of product with a previous per unit cost for the same product. Comparing the costs helps management take corrective measures if costs have increased. Cost sheet helps the management to compare the cost with other firms which is doing same business, which is engaged in manufacturing, and according to this the management can take corrective measures for uh, minimizes the cost of production. म्हणजे कॉस्टशीटचा हेल्प कशासाठी होते तर कॉस्ट कंपॅरिझन करण्यासाठी. मग ते इंटर फर्म असेल, एंट्रा फर्म असेल. इंटर फर्म म्हटलं तर मग ते कशात येतं तर दोन फर्ममध्ये केलं जाणारं कंपॅरिझन. मग ते दोन फर्ममध्ये कसं करतात किंवा काय तर ते आपण पुढे बघणारच आहोत की दोन फर्ममध्ये बाबा इंटर फर्म असेल तर ती फर्म त्या होमोजिनियस किंवा त्या प्रोडक्टचेच मॅन्युफॅक्चरर असली पाहिजे. त्याचबरोबर ती काय असली पाहिजे तर जे अकाउंटिंग पॉलिसी किंवा अकाउंटिंग बेस जो आहे तो दोन्ही फर्मचा सेम असला पाहिजे हे त्यात बघणं आणि त्याच्यानुसार कॉस्ट कंपॅरिझन करणं हे एक त्यात बघितलं पाहिजे. लिमिटेशनमध्ये येतं परंतु इथं सुद्धा तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की कॉस्ट कंपॅरिझन नक्की कशासाठी केलं जातं तर कॉस्ट कंपॅरिझन केल्यानंतर आपल्याला समजतं की आपल्या कॉस्टची प्रोडक्ट वाढलेली आहे का कमी झालेली आहे. जर वाढली असेल तर मॅनेजमेंट त्यासाठी काय करू शकतं की मॅनेजमेंट एक करेक्टिव्ह मेजर्स घेऊ शकतं किंवा करेक्टिव्ह ॲक्शन त्याच्यावर घेऊन ती कशी आपल्याला कमी करता येईल त्या प्रोडक्टची कॉस्ट यासाठी ते काय करत असतं प्रयत्न करत असते. फोर्थ आहे कॉस्ट कंट्रोल. द कॉस्ट शीट इज ॲन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट फॉर ए मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट as it helps in controlling production cost. Using an estimated cost sheet aids in monitoring labor, material and overhead cost at each step of production. कॉस्ट शीट हे कशासाठी हेल्पफुल आहे तर कॉस्ट कंट्रोलसाठी, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, की आपला खर्च नक्की कोणत्या ठिकाणी जास्त होत आहे, लेबरवर किती होत आहे, त्याचबरोबर मटेरियलवरती किती होत आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस किंवा इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती होत आहेत, यासाठी आपल्याला कॉस्ट शीटमधून इन्फॉर्मेशन मिळते आणि त्या इन्फॉर्मेशनवरून आपण काय करू शकतो तर कॉस्ट कंट्रोल करू शकतो. हे एक इथं आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये सांगितलेलं आहे. फिफ्थ पॉईंट आहे डिसिजन मेकिंग. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिसिजन्स मॅनेजमेंट मेक्स आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट शीट. Whenever a business needs to produce or buy a component or quote prices for its goods on a tender, manager refer to the cost sheet. आता डिसिजन मेकिंगसाठी सुद्धा कॉस्ट शीटची हेल्प इथं घेतली जाते. मग फॉर एक्झाम्पल टेंडर एखादं असेल तर ज्या टेंडरची कॉस्ट कमी असेल अशा टेंडरलाच मॅनेजमेंट काय करू शकतं सिलेक्ट करू शकतं किंवा त्या टेंडरलाच मान्यता मिळते मॅनेजमेंटकडून. हे इथं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे according to the data provided by cost accountant with the help of cost sheet, the management can take a correct decision about the minimizing the cost of product or to accept the tenders of any company. हे एक त्यामध्ये सांगितलेलं आहे की जे काय कोटेशन असेल, टेंडर असेल, याच्यावरचं डिसिजन हे कॉस्ट शीटवरून घेतलं जातं की टोटल कॉस्ट किंवा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती आहे. ज्याची कमी कॉस्ट असेल ते काय केलं जाईल ॲक्सेप्ट केलं जाईल. म्हणजेच कॉस्ट शीट हे डिसिजन मेकिंगसाठी सुद्धा हेल्पफुल आहे.
इथं आपले ऑब्जेक्टिव्स काय होतात, संपतात. हे 5 ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला कॉस्ट शीटची दिलेली आहेत. त्यानंतर बघणारे आपण ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॉस्ट शीट. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॉस्ट शीट यामध्ये फर्स्ट ॲडव्हान्टेज, द एक्झॅक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट बोथ इन टोटल कॉस्ट पर युनिट इज डिस्क्लोज्ड ड्युरिंग द पिरियड. म्हणजे ज्या वेळेची आपण कॉस्ट शीट आपण तयार करणार आहे, म्हणजे मग क्वार्टरली असेल, हाफ इयरली असेल आणि इयरली असेल, तर ज्या वेळी आपण कॉस्ट शीट प्रिपेअर करू त्यावेळी आपल्याला टोटल कॉस्ट आणि कॉस्ट पर युनिट हे काय होणार आहे, पूर्ण त्याची माहिती मिळणार आहे. हे एक त्याचा बेनिफिट किंवा ॲडव्हान्टेजेसमध्ये कन्सिडर केलं जातं. सेकंड आहे, इट एनेबल्स द मॅन्युफॅक्चरर टू कीप ए क्लोज वॉच अँड कंट्रोल ओव्हर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Cost sheet is helpful for the manufacturer for cost control or control over the cost of production. Third आहे, the comparison afforded with the previous year, especially by the percentage of cost per unit for each element of current cost, is invaluable, and any difference in total cost may be located and investigated. This enables the management to eliminate the adverse factors and conditions which go to increase the total cost. Cost sheet is also helpful for minimizing the cost of product. यामध्ये सांगितलेलं आहे की किंवा हे ॲडव्हान्टेजेस काय सांगतं की यामध्ये कंपॅरिझन करून आपल्याला हे लक्षात येतं की प्रिव्हियस इयरचा असणारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आणि करंट इयरचा असणारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यामध्ये काय इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालेली आहे का. जर इन्क्रीज झाली असेल तर याच्यावरती कोणते परिणाम अफेक्ट केलेले आहेत किंवा कोणत्या गोष्टींमुळे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढलेली आहे याचा विचार करून मॅनेजमेंट काय करत असते, त्या गोष्टी इलिमिनेट करून कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही कशी कमी करता येईल याकडे लक्ष देत असते. हे एक त्याचं कॉस्ट शीटचा ॲडव्हान्टेजेस आहे की यातून काय होतं की कॉस्ट्स आर कम्पेअर विथ प्रिव्हियस कॉस्ट अँड अकॉर्डिंग टू दिस if the cost is increased, the management will take correct decision or correct action to eliminate the adverse factor affecting on the cost of production, and according to this they will try to minimize the cost of production. Fourth point, not only in cost per unit produced revealed, but the extent to which each expenses contribution to such cost is disclosed. मी यामध्ये सांगितलं की फक्त पर युनिट कॉस्ट हे जे आहे ते रिव्हील करत नाही, म्हणजे दाखवत नाही. तर यामध्ये काय केलं जातं की प्रत्येक गोष्टीचा खर्च, म्हणजे लेबर असेल, डायरेक्ट लेबर असेल, डायरेक्ट मटेरियल असेल, याचा एक्सपेन्सेसचा किंवा यांचं कॉन्ट्रीब्युशन इथं काय केलं जातं, डिस्क्लोज केलं जातं, समजलं जातं, ही इन्फॉर्मेशन मिळाली जाते. मग यातून आपल्याला कळतं की ॲक्च्युली एक्झॅक्ट कशावरती किती जास्त खर्च झालेला आहे आणि त्याच्यावरून मॅनेजमेंट काय करत असतं, तर ते मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करत असतं. फिफ्थ आहे, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग अप द सेलिंग प्राईस मोर ॲक्युरेटली. तर आपण हे ऑब्जेक्टिव्हमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे बेनिफिट की कॉस्ट शीट हे कॉस्ट शीट इज हेल्पफुल फॉर फिक्सिंग द प्राईस ऑफ प्रोडक्ट. का इम्पॉर्टंट आहे, टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अँड अकॉर्डिंग टू द total cost the management will fix the price of the product more accurately. Sixth point, tenders may be made more accurately and selling price more closely adjusted. मग यामध्ये आपण पाहिलं की ऑब्जेक्टिव्हमध्ये सुद्धा आपण हे पाहिलेलं आहे की टेंडर्स किंवा डिसिजन मेकिंगमध्ये हा पॉईंट आपला आला होता की टेंडर्ससुद्धा ॲक्युरेटली काय केले जातात, तयार केले जातात आणि त्या टेंडरनुसार आपल्या सेलिंग प्राईसचे आपण काय करत असतो, ॲडजस्ट करत असतो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट शीट और अकॉर्डिंग टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट we adjust the selling price of the product. 7 point, it acts as a guide to the manufacturer and help him in formulating a definite useful production policy. Cost sheet is helpful for the manufacturer for formulating the production policies in future. फ्युचरमध्ये कशा पद्धतीच्या प्रोडक्शन पॉलिसी
असल्या पाहिजेत किंवा तयार केल्या पाहिजेत, जेणेकरून आपल्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढू नये किंवा कसा मिनिमाइज करता येईल किंवा कमी करता येईल याकडे फोकस करता येईल किंवा केला जातो. यासाठी सुद्धा कॉस्ट शीट हेल्पफुल आहे. कुणासाठी तर कॉस्ट शीट इज हेल्पफुल फॉर द मॅन्युफॅक्चरर फॉर फॉर्म्युलेटिंग द प्रोडक्शन पॉलिसीज ऑफ द concern. 8 point, it helps to minimize the cost of production when there is a cutthroat competition. Cutthroat competition sorry. Cost sheet is helpful for minimizing the cost of production. There is a cutthroat competition in the market. It means that ज्या वेळेस मार्केटमध्ये गळे कापू कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं किंवा स्पर्धा म्हटलं जातं, त्यावेळेस त्या कॉम्पिटिशनमध्ये आपली ऑर्गनायझेशन किंवा आपली कन्सर्न किंवा आपला बिझनेस टिकण्यासाठी आपण किती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी करू शकतो याकडे मॅन्युफॅक्चरर काय करत असतो, लक्ष देत असतो, जेणेकरून आपण त्या कॉम्पिटिशनमध्ये टिकलं पाहिजे. मग यासाठी सुद्धा आपली कॉस्ट शीट जी आहे ती हेल्पफुल ठरते. कशा संदर्भात तर आपल्या कॉस्टची जी टोटल कॉस्टची जी आलेला आहे तो किती प्रमाणात किंवा कशा पद्धतीत आपल्याला कमी करता येईल याकडे तो काय करत असतो, लक्ष देत असतो किंवा प्रयत्न करत असतो, जेणेकरून अशा पद्धतीच्या किंवा त्याला गळे कापू स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न हा केला जातो. ओके, थँक्यू. इन आवर टुडेज लेक्चर we are study the classification of cost, advantages of costs. In our next lecture we are start the new content of this unit, that is methods, divisions and items excluded from cost sheet. Okay, thank you very much.